नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का रंगारंग मेला जारी है। तो अज पिशावर ज़ल्मी ते कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला खेड़ा जाएगा। पिशावर ज़ल्मी की गल करते हैं, अपने 5 मैचेस तो जितने बड़े बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते पे। भावें असी कप्तान बाबर आजम की गल करिए, जो कहा जाता सी गिला सीगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेडते, वो भी थोड़ी बहुत इंटेंट नज़र आ रही है। तो नाल असी कुशाल मेंडिस की गल करिए, खास तौर पर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जी उन्होंने 68 रन की शानदार इनिंग्स खेडी सी, अजे भी खबरों में मौजूद ने। इफ्तिखार अहमद की असी गल करिए या फिर अब्दुल समद, बड़े ज़बरदस्त बैटर ने, इन्होंने थोड़ा पता है 40 रन बनाए सी 12 गेंदा उत्ते। तो टैक्नीकली सॉलिड ने अब्दुल समद, इत्थे एक स्ट्राइक कैंप लग्या सी, उहदे विचों निकले सी। या असी जिक्र करिए हसन नवाज का भी। तो बॉलिंग लाइन की असी गल करिए, सुफियान मुकीम वैसे फड़े नहीं जा रहे, किसी मैच में 3 विकटा, किसी में 4, तो ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की गल करिए जी, अपने तकरीबन 2 मैच हजे जीते ने, तो 5वें नंबर से मौजूद ने। तो यह टीम हजे स्ट्रगल करती नज़र आ रही है, कप्तान भी नए ने, ज़्यादा इन्होंने को तजर्बा भी नहीं। असी साउथ शकील की गल करिए, बैटिंग लाइन अच्छी है, रायले रोसे होन या फिर शामिल हुसैन ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म करते पे। असी फिर हसन नवाज की भी गल करिए। बहरहाल अज ज़रा पलड़ा पिशावर का भारी है, क्योंकि तुहानूं पता है हर दिन नया होंदा है, कुछ भी हो सकता है। दूजी अज की खबर असी ऐड करांगे जी, मुज़र बानी इस्लामाबाद यूनाइटेड तरफों खेडते पे सी। ऑलमोस्ट 11 मिलियन का इन्हों कॉन्ट्रैक्ट सीगा, लेकिन फिर तुहानूं पता है IPL में ज़्यादा पैसा मिलता है, तो उत्थे व्यूअरशिप भी होंदी है। तो उन्होंने फैसला किया जी कि मैं कोलकाता नाइट राइडर्स तरफों खेडांगा। तो पाकिस्तानी प्राइस में 2 करोड़ तो ज़्यादा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो वो PSL छड़ के चले गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यह चीज़ पसंद नहीं आई, तो फैंस भी बड़े नाराज़ ने हर लिहाज नाल। तो तुहानूं पता है 2 साल की पाबंदी लग गई है। तो देखते हैं की आउटकम्स होने। पिछले साल तुहानूं याद होएगा कि कॉर्बिन बोश एक बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के, उन्होंने भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, फिर 1 साल की पाबंदी उन्होंने उत्ते भी ला दी गई सी। साडे नाल मोहम्मद यासिर साहब मौजूद ने। यासिर साहब वध वजिया नूं पहले जरा मैच की गल करते हैं। ऑन दी कार्ड्स पिशावर ज़ल्मी की असीं गल करिए या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की, किहड़ी तुहानूं ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आती है? बेशक नंबर 1 ते है बाबर का बल्ला भी चल गया, जिवें कुशाल मेंडिस परफॉर्म करते पे हैं। देखो जी, पिछला 1 साल बाबर वास्ते जो ना चंगा नहीं सी। बाबर दी चाहे बैटिंग फॉर्म को लेके गल्ला हो या जिस बिग बैश वो खेल के आए सी, फिर वर्ल्ड T20 ਦੇ देखो बाहर बैठना पिया। लेकिन हुण अगर PSL ਨੂੰ देखिए तो एक तो देखो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਚੋਂ रन्स आए ने, नंबर 3 ਦੇ ਉੱਤੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ 200+ रन्स बना लेने। साहिबजादा फरहान तो बाद ਉਹਨਾਂ ਦਾ नंबर है। फिर कप्तानी जिस तरह ਕੀਤੀ है, फिर देखो जी पेशावर ज़ल्मी दी टीम है ना, इन्होंने जी टीम पिक की वो बड़ी ही अच्छी पिक की, मतलब बड़ी सेंसिबल तरीके। इन्हों की जी बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है। मतलब नाहिद राणा ते नाल जिहड़े इन्हों के फास्ट बॉलर शरफुल इस्लाम, इन्होंने भी बड़े घट पैसे खरीदा गया। बाज़ टीमां ने जिहड़ा 8-8 करोड़ 9 करोड़ रुपया खर्चा और बड़े नावां दे पिछे गए। तुहानूं पता है 42 करोड़ का ही कैप सी टीमां दे कोल, ते जदों तुसीं 8 करोड़ 7 करोड़ प्लेयर नूं दे दोगे, ते फिर तुहाडे कोल जिहड़ा ना एक तां कुछ प्लेयर अच्छे आ जाएंगे, ते बाकी प्लेयरां वास्ते तुहाडे कोल पैसे नहीं बचणगे। ते इत्थे इन्हां दी शॉट पेशावर ज़ल्मी दी वो बहुत ही अच्छी सी। देखो हुणे भी तुसीं देखो मुज़र जिहड़े इन्हां दे शरफुल इस्लाम ते नाहिद राणा, इन्हां ने काफी ज़्यादा इंपैक्ट पाया। और नाहिद राणा ते देखो पाकिस्तानी जिहड़े प्लेयर्स ने, चाहे 150 स्पीड में बॉल करते पे नाहिद राणा, ऐसी पाकिस्तानी बॉलर से एक्सपेक्ट करते पाए सन। हाँ, एवरी टाइम आना सी। देखो फास्ट के बांग्लादेश ਜਿਹੜੇ पेसर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਹੀਦ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਂਥ ਕਿਸ पेस ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तानी फास्ट बॉलर्स। मतलब कि PSL बहुत सारिया चीज़ां इस दफा PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ क्राउड ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ फास्ट बॉलर पाकिस्तान ਦੀ तरफों मर्ज नहीं होया। कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं देखा जिन्हें 150 मीटर जरा ना मारिया हुआ। एहसानुल्लाह भी फास्ट अच्छा सी, जो फिटनेस के मसाइल तो बाद आया, तो हुणे भी जिहड़े उन्होंने मैचेस खेले ने ते 130-35 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ स्ट्रगल करते ही दिखाई दे रहे ने। ते बाबर आजम गल असीं कर रहे सी, तो बाबर आजम का देखो स्ट्राइक रेट जिहड़ा ना हजे भी 130 है। टीम बहुत अच्छा कर रही है। नाहिद राणा ते ओहदे नाल जिहड़ा ना शरफुल इस्लाम वापस आ चुके ने बांग्लादेश, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज जिहड़ी उन्होंने खेडनी है, ते यह चीज जिहड़ी है ना हुण इन्हां नूं जिहड़ा ना हर्ट कर सकती है। अली रजा बेंच की मैं गल कर रहा सी, अली रजा आ जाएगा, अब्दुल सुबहान अंडर 19 दे ने, वो ते खुरम शहजाद। ਤੇ मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬॉलਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਅਬਦੁਲ ਸੁਬਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਸਾਲ ਮੈਂਡਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਸਾਲ ਮੈਂਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਸਾਲ ਮੈਂਡਸ ਦਾ ਇਹੀ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ पथुम निसानका की तरह,
ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਸਵੈਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਪਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬੋਲਿੰਗ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੌਪ ਵਿਕਟ ਟੇਕਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਚੁਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਕਿ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਡ ਨੋਸ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਯਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਬਣ ਲਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹਿੱਟਰ ਦਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਲਿਬਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਐਡ ਸੀਗੇ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੀ, ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸੋਲਿਡ ਬੈਟਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਸ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਜ਼ਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 65 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਔਰ 23 ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਪਾਵਰ ਹਿੱਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹ ਸਦਾਕਤ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਹ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਹ ਸਦਾਕਤ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮਦ ਹੋਵੇ, ਮਾਹ ਸਦਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟੌਪ 5 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਟੌਪ ਰਨ ਗੇਟਰ PSL ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ 50 ਲਾਈਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਓ, 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅੰਡਰ 19 ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ODI ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ 2022 ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ T20 ਹੋਇਆ ਸੀ, 300+ ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸਨੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ODI ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸੋਲਿਡ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਪਿਚ ਬਾਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, T20 ਜਾਂ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣਾ। 2 ਜਾਂ 3 ਵਨਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਵਰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 2027 ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 50 ਓਵਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਬੈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ODI ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਰ ਬਾਨੀ ਦੀ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਨਸ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਫਰ ਆਏ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ PSL ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ USA ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸ਼ਟਨ ਟਰਨਰ, ਪੀਟਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PSL ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਬਜਾਏ IPL ਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਰ ਬਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼, PSL ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 8 ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ PSL ਤੇ ਜਿਹੜਾ IPL ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ PSL ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ IPL ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਤਲਬ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ IPL ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਸੇਮ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਬੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਸਐਲ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਂਗ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਐਸਐਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਈਪੀਐਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਰੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਐਸਐਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੇਲੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਐਸਐਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਈਪੀਐਲ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੋਲਰ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 40+ ਏਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਆਫਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪੀਐਸਐਲ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਇਟਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ